Hello everyone. Sharad Institute of Technology, Polytechnic, Program of Electrical Engineering welcomes all students. For the academic year 2020-21, for the final year electrical diploma student, there is a subject Energy Conservation and Audit, that is ECA, and the subject code is 22525, and this lecture is conducted by Mrs. A.A. Kekare. So chapter number 2, Energy Conservation in Electrical Machines, which carries 14 marks, and the course outcome for this particular chapter is implement energy conservation techniques, especially in three-phase induction motor and transformer, because these are the two machines widely used for different purposes. So this is our lecture number 11, and the contents for this particular lecture are energy conservation equipment related to the induction motor we are looking. So in the lecture number 10, we have seen energy conservation equipment related to induction motors such as soft starter and automatic star delta converter. So these are the two equipments which saves energy in induction motor. Similarly, here variable frequency drive and automatic power factor controller, that is APFC, are these two equipments which we are going to see in today's lecture. So let's start with the variable frequency drive. So variable frequency drive is also known as VFD, and also it is named ASD, that is adjustable speed drive. So VFD or ASD, the name are different but the work is same. So VFD or ASD uses cycloconverter or thyristor for increasing or decreasing the frequency. So start with the VFD. So before proceeding towards the VFD, we must know what are the different methods of speed control. So these are the few methods that I have listed for changing the speed of induction motor, such as changing supply voltage, means the supply voltage which is applied to the induction motor we can change, and according to the change in supply voltage the speed of induction motor is changed. म्हणजे जसं आपण सप्लाय व्होल्टेज अप अँड डाऊन करतो तसं स्पीड सुद्धा काय होतं अकॉर्डिंगली चेंज होतो. सेकंड आहे नंबर ऑफ पोल्स. सो नंबर ऑफ पोल्स जे आहेत, स्टेटर वाइंडिंगचे पोल्स जे आहेत ते आपण मोटर मॅन्युफॅक्चर करताना मोटरला स्पीड किती पाहिजे त्याच्यानुसार आपण पोल ठरवतो. सो पोलवरून मोटरचं स्पीड आपण चेंज करू शकतो, बट ॲट दी स्टार्ट ओनली, म्हणजे बिफोर मॅन्युफॅक्चरिंग वी हॅव टू डिसाइड how many number of poles we have to keep for particular speed. And next आहे changing supply frequency. So supply frequency जी इंडक्शन मोटरला जाणार आहे ती आपण चेंज करू शकतो, आणि सप्लाय फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली की मोटरचा स्पीड सुद्धा चेंज होतो. तेच आपण बघणार आहे VFD कसं सप्लाय फ्रिक्वेन्सी चेंज करतं आणि स्पीड इंडक्शन मोटरचा कसं कंट्रोल करतं. अँड द लास्ट इज ॲडिंग रेझिस्टन्स इन रोटर सर्किट. म्हणजे रोटरच्या सर्किटमध्ये आपण रेझिस्टन्स ॲड केले तरी इंडक्शन मोटरचा स्पीड चेंज होतो. पण ही जी लास्ट मेथड आहे ॲडिंग रेझिस्टन्स इन रोटर सर्किट, इट इज ओनली युज्ड फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, म्हणजे ही फक्त स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरसाठी वापरली जाते. स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरचा जो रोटर आहे दॅट इज नॉट ॲक्सेसिबल फॉर द युजर, हेन्स दिस लास्ट मेथड इज ओनली युज्ड फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. So let's start with the speed control methods of induction motor. So इथं बेसिक इक्वेशन आहे इंडक्शन मोटरचं, NS is equal to 120F upon P, that is NS means synchronous speed which is measured in RPM, that is revolution per minute. F is equal to frequency in hertz. P is equal to number of poles. So पर्सेंटेज स्लिप किंवा स्लिप इज इक्वल टू हा फॉर्म्युला आहे स्लिपचा फाइंड आउट करण्याचा. स्लिप इज इक्वल टू NS मायनस NR अपॉन NS, दॅट इज स्लिप इज इक्वल टू द डिफरन्स बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड अँड द रोटर स्पीड, अँड दिस होल इज डिवायडेड बाय द सिंक्रोनस स्पीड.
सो हे बेसिक स्लिपचा फॉर्म्युला आहे, वेअर NR इज इक्वल टू रोटर स्पीड, म्हणजे इंडक्शन मोटरचा जो स्पीड आहे तो डिनोट केला जातो N किंवा NRनी. सो आता आपल्याला रोटरचं स्पीड कंट्रोल करायचं आहे. म्हटलं रोटरचं स्पीड कशावर डिपेंड आहे हे आपण ह्या इक्वेशनवरून फाइंड आउट करू शकतो. सो आपण हे रिशफल केलं इक्वेशन, तर आपल्याला NS इथं जे डिनॉमिनेटरला आहे ते इकडे गेलं की न्यूमरेटरमध्ये येतं आणि इथं डिवायडेड आहे ते इथं काय होतं मल्टिप्लाय होतं. सो स्लिप इनटू NS इज इक्वल टू NS मायनस NR. NS मायनस NR हे तसंच राहतं. आता आपल्याला NR फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणजे NR हे सगळं आपण राईट साईडला आहे ते लेफ्टला घेणार आणि लेफ्ट साईडचं जे स्लिप इनटू NS आहे ते आपण राईट साईडला घेऊया. सो द इक्वेशन विल बी NR, जे इकडे निगेटिव्ह होतं ते इथं पॉझिटिव्ह झालं. NR इज इक्वल टू NS मायनस दिस स्लिप इनटू NS. सो हे इक्वेशन झालं. आता ह्या ह्याच्यामध्ये NS आणि NS हे कॉमन आहे. सो आपण हे कॉमन जे आहे ते बाहेर काढलं आणि ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं 1 मायनस स्लिप. सो रोटर स्पीड डिपेंड्स अपॉन द सिंक्रोनस स्पीड अँड स्लिप. सो आता आपल्याला मोटरचं स्पीड कंट्रोल करायचं आहे, दॅट इज रोटर स्पीड. इफ वी वॉन्ट टू कंट्रोल देन वी हॅव टू चेंज दी सिंक्रोनस स्पीड, आणि सिंक्रोनस स्पीड जर आपल्याला कंट्रोल करायचं असेल देन वी हॅव दिस इक्वेशन. सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120F अपॉन P. 120 कॉन्स्टंट आहे. नंबर ऑफ पोल्स एकदा मोटर मॅन्युफॅक्चर झाली की कॉन्स्टंट राहतं, दॅट वी कॅनॉट चेंज. बट फ्रिक्वेन्सी, सो सप्लाय फ्रिक्वेन्सी वी कॅन चेंज. सो आपल्याला जर रोटरचा स्पीड चेंज करायचं असेल तर सिंक्रोनस स्पीड चेंज करायला पाहिजे, आणि सिंक्रोनस स्पीड जर चेंज करायचं असेल तर आपल्याला फ्रिक्वेन्सी आपण काय करू शकतो चेंज करू शकतो. सो तीच फ्रिक्वेन्सी आपण VFDनं कशी चेंज करणार आहोत ते आपण नेक्स्ट स्लाइड्समध्ये बघणार आहोत. सो दिस इज हाऊ वी कॅन रिलेट रोटर स्पीड अँड फ्रिक्वेन्सी रिलेशन. नाउ व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी, राईट. सो बेसिक इंट्रोडक्शन आहे VFDचं इथं दिलेलं आहे. सो VFD इज अ डिव्हाइस विच इज युज्ड टू चेंज द फ्रिक्वेन्सी विच इज अप्लाय टू दी इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटरला जी काय फ्रिक्वेन्सी आपण देणार आहोत ती चेंज करायचं काम कोण करतं VFD. सेकंड, इट युजेस सायक्लो कन्व्हर्टर, आणि सायक्लो कन्व्हर्टर अगेन युजेस SCR और थायरिस्टर. SCR म्हणजे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, किंवाच त्याला दुसरं नाव आहे थायरिस्टर. सो सायक्लो कन्व्हर्टर वापरून आपण काय करू शकतो फ्रिक्वेन्सी चेंज करू शकतो. इट कन्वर्ट्स मीन्स सायक्लो कन्व्हर्टर कन्वर्ट्स AC supply into AC supply with variable frequency but voltage remains same. म्हणजे ह्या व्हॅरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्हमुळं काय होतं फ्रिक्वेन्सी चेंज होते पण व्होल्टेज काय राहतं तसंच राहतं. व्होल्टेज चेंज होत नाही, ओनली इट चेंजेस दी फ्रिक्वेन्सी विच इज गिवन टू दी इंडक्शन मोटर. सो VFD वर्क्स ऑन फोर्स्ड कम्युटेशन. फोर्स्ड कम्युटेशन म्हणजे काय, कम्युटेशन म्हणजे स्विच्ड ऑफ, आणि फोर्स्ड कम्युटेशन म्हणजे त्याचा पूर्ण सायकल होण्याच्या आधीच आपण थायरिस्टरला काय करतो फोर्सफुली स्विच्ड ऑफ करतो. ते कसं करतो आपण नेक्स्ट स्लाइड्समध्ये बघणार आहोत. सो थोडक्यात VFD वर्क्स ऑन कम्युटेशन, दॅट इज फोर्स्ड कम्युटेशन, अँड बिकॉज ऑफ दिस वी कॅन अचीव more number of cycle or less number of cycle which is applied to the induction motor. Now this is basic block diagram of induction motor. basic block diagram इथे ड्रॉ केलेला आहे की ज्याच्यामध्ये फक्त AC सप्लाय दिलेला आहे, तो AC सप्लाय गेलेला आहे सायक्लो कन्व्हर्टरला, आणि सायक्लो कन्व्हर्टरचा आउटपुट हे कुठे गेलेलं आहे तर इंडक्शन मोटरला. सो लेट्स सी दी वेव फॉर्म ऑफ AC सप्लाय सायक्लो कन्व्हर्टर. सो this is the AC supply waveform which is given as an input to the cyclo converter. म्हणजे ही जी AC supply wave आहे ही AC supply wave as an input आपण कशाला दिले सायक्लो कन्व्हर्टरला. आता सायक्लो कन्व्हर्टरचा आउटपुट आपण बघणार आहोत. सो आता हे सायक्लो कन्व्हर्टरचा आउटपुट आहे. सो सायक्लो कन्व्हर्टरचा आउटपुट दाखवलेला आहे की इथं फक्त एकच सायकल आहे, आणि इथं काय केलेलं आहे सायक्लो कन्व्हर्टरचं जे आउटपुट आहे त्याच्यामध्ये काय नंबर ऑफ सायकल्स वाढलेले आहेत. आता या नंबर ऑफ सायकल्स कशा इन्क्रीज झाल्या ते आपण नेक्स्ट स्लाइड्समध्ये बघणार आहोत. सो इथं बघू शकतो आपण की इथं आपण नंबर ऑफ सायकल्स इन्क्रीज केल्या म्हणजेच
फ्रिक्वेन्सी आपण इन्क्रीज केली जी इंडक्शन मोटरला आपण देणार आहे आणि फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली की सिंक्रोनस स्पीडसुद्धा काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. आणि सिंक्रोनस स्पीड जर इन्क्रीज झाला तर रोटरचा स्पीडसुद्धा काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. सो दिस इज हाऊ वी कॅन चेंज द फ्रिक्वेन्सी बाय युझिंग दी सायक्लो कन्व्हर्टर. सो आता नेक्स्ट आपण मेन एक्सप्लेनेशनला जाऊया, वर्किंग ऑफ व्हॅरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह. सो दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ व्हॅरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह. त्याच्यात आपण कन्स्ट्रक्शन बघूया सर्किटचं काय काय याच्यामध्ये. ह्याच्यात फॉर सिम्प्लिसिटी आपण सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर दाखवलेला आहे. सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर आहे, त्याच्या प्रायमरीला AC सप्लाय दिलेला आहे. ही सेकंडरी आहे, सेकंडरीचे 2 पार्ट केलेले आहेत किंवा आपण म्हणू शकतो मिड पॉईंट ह्याचा सेकंडरीचा टॅप केलेला आहे किंवा सेंटर टॅप्ड सेकंडरी आपण इथं वापरलेली आहे, की ज्याच्यामध्ये 2 पार्ट केलेला आहेत. हा अप्पर पार्ट आहे आणि हा लोअर पार्ट आहे सेकंडरीचा. आणि ह्या दोघांच्या मध्ये अप्पर आणि लोअर पार्टच्या मध्ये लोड जोडलेला आहे. लोड म्हणजे आपला इंडक्शन मोटर आहे. सो इथं आपण अप्पर साईडला सेकंडरीच्या बघूया की 2 थायरिस्टर जोडलेले आहेत अँटी पॅरललमध्ये, म्हणजे थायरिस्टर T1 आणि थायरिस्टर P1. हे 2 थायरिस्टर बॅक टू बॅक कनेक्शन किंवा अँटी पॅरललमध्ये ते जोडलेले आहेत. सिमिलरली लोअर पार्टमध्ये सेकंडरीच्या काय दाखवलेलं आहे की थायरिस्टर T2 आणि थायरिस्टर P2 हे सुद्धा बॅक टू बॅक किंवा अँटी पॅरललमध्ये कनेक्टेड आहेत हे थायरिस्टर. सो हे झालं याचं बेसिक कन्स्ट्रक्शन की ज्याच्यामध्ये आपण 4 थायरिस्टर्स वापरलेले आहेत आणि हे थायरिस्टर आपण फोर्सफुली स्विच ऑफ करणार आहोत आणि स्विच ऑन करणार आहोत. ते कसं आपण खाली बघणार आहोत. सो आता इथे ही बेसिक सप्लाय वेवफॉर्म आहे जी आपण कशाला अप्लाय करणार आहोत, ट्रान्सफॉर्मरच्या प्रायमरीला. आणि हीच सप्लाय वेवफॉर्म ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरीच्या इनपुटला जाणार आहे. बट इथं जे आउटपुट मिळणार आहे आपल्याला सेकंडरीचं, तर ते आउटपुट जे असणार आहे ते इन्क्रीज्ड नंबर ऑफ सायकल्स असणार आहे. ते कसं ते आपण बघूया. सो कन्स्ट्रक्शन आपण बघितलं, आता वर्किंग बघूया ह्याच्यामध्ये. सो ही सप्लाय वेवफॉर्म आहे, सिंगल साईन वेव फक्त एक्सप्लेनेशनसाठी घेतलेलं आहे. आता फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, म्हणजे हे टर्मिनल पॉझिटिव्ह आहे, हे टर्मिनल निगेटिव्ह आहे. सो फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल हे पॉझिटिव्ह आहे, हे निगेटिव्ह आहे. विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉझिटिव्ह टर्मिनल मिड पॉईंट जो आहे तो निगेटिव्ह आहे. अँड विथ रिस्पेक्ट टू दिस निगेटिव्ह टर्मिनल हा जो लोअर सेकंडरी पार्ट आहे तो पॉझिटिव्ह आहे. सो इथं साइन कन्व्हेन्शन केलेलं आहे. आता फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल काय होतं ते बघूया. सो आता फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल T1 इज फॉरवर्ड बायस अँड P1 इज रिव्हर्स्ड बायस. कसं ते आपण बघूया. हे पॉझिटिव्ह सप्लाय टर्मिनल आहे, ते दोन्ही सप्लाय इथे पॉझिटिव्ह आलेलं आहे, इथं P1ला सुद्धा पॉझिटिव्ह आलेलं आहे. पण T1चं जे ॲनोड आहे जे पॉझिटिव्ह आहे त्याला सप्लायचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल गेलेलं आहे, पॉझिटिव्ह कनेक्शन गेलेलं आहे, त्यामुळं हा फॉरवर्ड बायस आहे. बट P1 की ज्याचं सप्लायचं पॉझिटिव्ह ते P1च्या कॅथोडला गेलेलं आहे आणि कॅथोड हे निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे हा रिव्हर्स बायस झालेला आहे. म्हणजे फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल T1 हा फॉरवर्ड बायस आहे इथं ब्लॉकमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आणि P1 आहे रिव्हर्स बायस. सिमिलरली त्याच वेळी काय होतं, इथं सप्लायचं हे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे, ते निगेटिव्ह टर्मिनल कुठे गेलेलं आहे, T2च्या ॲनोडला गेलेलं आहे आणि सेम निगेटिव्ह टर्मिनल आहे ते P2च्या कॅथोडला गेलेलं आहे. म्हणजे T2 हा आहे रिव्हर्स बायसमध्ये आणि P2 आहे फॉरवर्ड बायसमध्ये, कारण याचं सप्लायचं निगेटिव्ह हे P2च्या कॅथोडला गेलेलं आहे. सो निगेटिव्ह निगेटिव्ह हे फॉरवर्ड बायस झालेलं आहे. सो हे फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकलसाठी झालं. म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला फक्त T1 आणि P2 हे कंडक्शनमध्ये राहणार आहेत, टर्न ऑन राहणार आहेत T1 आणि P2 बिकॉज दे आर फॉरवर्ड बायस. त्यामुळे फक्त पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे. इथं आपण बघितलं वेवफॉर्ममध्ये तर इथं फक्त T1 P2 T1 P2 T1 हे दाखवलेलं आहे. म्हणजे फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल T1 आणि P2 फक्त टर्न ऑन किंवा टर्न ऑफ होणार आहेत. आता हे नंबर ऑफ सायकल्स कसे इन्क्रीज केले ते बघूया. सो जसं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की सायक्लो कन्व्हर्टर वर्क्स ऑन फोर्स्ड कम्युटेशन. कम्युटेशन म्हणजे फोर्सफुली आपण थायरिस्टर स्विच ऑफ करणार आहोत. मग ते थायरिस्टर स्विच ऑफ करण्यासाठी गेटला आपण निगेटिव्ह पल्स देऊ शकतो. सो इथं T1 अँड P2 आर फोर्सली ऑफ बाय 60 डिग्री
दॅट इज फोर्स्ड कम्युनिकेशन. इथं एक्स ॲक्सिसवर आपण थिटा घेतलेला आहे, वाय ॲक्सिसवर व्होल्टेज आहे. सो इथं आपण बघू शकतो की हा जो T1 आहे तो स्टार्टिंगपासून कंडक्ट होतो, पण कंडक्ट व्हायचा जो पोर्शन आहे तो फक्त 60 डिग्रीपर्यंतच आहे. म्हणजे 60 डिग्री नंतर हा T1 कंडक्शन होण्याचा बंद केलेला आहे. इथं बघू शकता तुम्ही की आउटपुट इथं काय आहे, 0 आहे. म्हणजे T1 फक्त 60 डिग्री झाल्यानंतर तो फोर्सफुली ऑफ केलेला आहे. सिमिलरली P2 सुद्धा 60 डिग्री झाल्यानंतर तो फोर्सफुली ऑफ केलेला आहे. सो T1 अँड P2 आर फोर्सफुली ऑफ बाय अन अँगल 60 डिग्री. सो हा जो आहे दाखवलेला दॅट इज कम्युटेशन अँगल विच इज 60 डिग्री. सो कम्युटेशन अँगल जेवढा आपण कमी करू तेवढा नंबर ऑफ सायकल्स आपण वाढवू शकतो, किंवा कम्युटेशन अँगल जेवढा आपण वाढवू तेवढा नंबर ऑफ सायकल्स आपण कमी करू शकतो. सो हे झालं फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. फक्त पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचं बघितलं आपण. आता निगेटिव्ह हाफ सायकल. फॉर निगेटिव्ह हाफ सायकल टर्मिनल चेंज होणार आहेत. हे वरचं टर्मिनल आहे ते निगेटिव्ह होईल, मिड टर्मिनल आहे ते पॉझिटिव्ह होईल. हे टर्मिनल जे आहे निगेटिव्ह आहे ते आता पॉझिटिव्ह होणार, आणि सेंटरचे जे आहे सेकंड हाफ तर ते होणार आहे निगेटिव्ह. सो हा झाला सप्लाय रिव्हर्स, बिकॉज AC साईन वेव्ह आपण अप्लाय केलं. सो इट इज नॉट कॉन्स्टंट, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चेंज होतं. सो ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल T1 काय राहणार आहे, रिव्हर्स बायस, आणि P1 राहणार आहे फॉरवर्ड बायस. सिमिलरली T2 राहणार आहे फॉरवर्ड बायस, P2 राहणार आहे रिव्हर्स बायस. का तर इथं आता पॉझिटिव्ह आलेलं आहे, सप्लाय चेंज झाला. म्हणजे हे वरचं टर्मिनल जे पॉझिटिव्ह होते ते निगेटिव्ह झालं, आणि जे खालचं टर्मिनल आहे ते निगेटिव्ह होतं ते आता पॉझिटिव्ह झालेलं आहे. सो सपोज इथं पॉझिटिव्हच्या ऐवजी निगेटिव्ह आहे, AC सप्लाय असल्यामुळे चेंज झाला. निगेटिव्ह झाल्यानंतर हे निगेटिव्ह टर्मिनल T1च्या ॲनोडला गेलं. म्हणजे ॲनोड पॉझिटिव्ह आहे, सप्लाय टर्मिनल निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे T1 काय झालं इथं रिव्हर्स बायस झाला. आणि आता इथे निगेटिव्ह आहे टर्मिनल ते P1च्या कॅथोडला गेले. कॅथोड सुद्धा निगेटिव्ह, सप्लाय टर्मिनल सुद्धा निगेटिव्ह, त्यामुळे हे फॉरवर्ड बायस झालेलं आहे आणि T1 रिव्हर्स बायस झालेला आहे. सिमिलरली आता इथं निगेटिव्ह होतं आधीच्या ह्याच्यात ते पॉझिटिव्ह झालेलं आहे. सो पॉझिटिव्ह झाल्यामुळं काय होणार आहे की हे जे टर्मिनल आहे T2 इथं पॉझिटिव्ह सप्लाय गेला, त्यामुळे T2 काय राहणार आहे इथं फॉरवर्ड बायसमध्ये, आणि P2चं जे कॅथोड आहे त्याला सप्लाय जाणार आहे पॉझिटिव्ह, त्यामुळे P2 काय राहणार आहे रिव्हर्स बायसमध्ये राहणार आहे. सो हे निगेटिव्ह हाफ सायकल झालं. सो फॉर ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल फक्त दोनच थायरिस्टर कंडक्ट होणार आहेत, ते म्हणजे थायरिस्टर T2 आणि थायरिस्टर P1 हे दोन्ही कंडक्ट राहणार आहेत. आणि मगाशा पॉझिटिव्ह हाफ सायकलमध्ये जसं आपण कम्युटेशन 60 डिग्रीने केलं होतं तसंच आपण सेकंड निगेटिव्ह हाफ सायकलला सुद्धा आपण फोर्सफुली हे थायरिस्टर ऑफ करू शकतो. म्हणजे P1 कंडक्ट झाला निगेटिव्हला तर तो फोर्सफुली ऑफ करायचा, त्याच्यानंतर T2 ऑन होणार, त्याच्यानंतर तो फोर्सफुली ऑफ करायचा परत P1. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण नंबर ऑफ सायकल्स काय करू शकतो, VFD वापरून इन्क्रीज करू शकतो, किंवा सायक्लो कन्व्हर्टर वापरून इन्क्रीज करू शकतो. सो थोडक्यात इफ कम्युटेशन अँगल रिड्युसेस, जर हा अँगल आपण कमीत कमी ठेवला तर नंबर ऑफ सायकल विल इन्क्रीजेस. इथं सांगितलंय की AC सप्लाय इथं एकच सायकल दाखवलेलं आहे, पण VFD वापरून आपण इथं सायकल्स काय केलेल्या आहेत इन्क्रीज केलेल्या आहेत. सो एका हाफ सायकलमध्ये इथं एक सायकल, 2 सायकल झाल्या आहेत, मिनिमम 2 सायकल झालेल्या आहेत. सो इथं नंबर ऑफ सायकल्स काय झालेल्या आहेत वाढलेल्या आहेत. अँड दिस इज द आउटपुट ऑफ दी सायक्लो कन्व्हर्टर विच इज गिवन टू दी induction motor. So if commutation angle reduces then number of cycle increases. आता इथं 60 घेतलेलं आहे, तिथं आपण 30 घेऊ शकतो, 20 घेऊ शकतो. जेवढा कमीत कमी कम्युटेशन अँगल तेवढा नंबर ऑफ सायकल्स आपण इन्क्रीज करू शकतो. किंवा इफ कम्युटेशन अँगल इन्क्रीजेस देन द नंबर ऑफ सायकल डिक्रीजेस. आता 60 घेतलं, इथं आपण 120 घेतलं तर इथून थायरिस्टर कंडक्ट होणार, इथून थायरिस्टर फोर्सफुली ऑफ होणार आणि आपल्याला जे सायकल्स आहेत ते कमी मिळणार. सो इफ कम्युटेशन अँगल इन्क्रीजेस देन द नंबर ऑफ सायकल डिक्रीजेस. सो दिस इज हाऊ वी कॅन इन्क्रीज or decrease the number of cycles by forced commutation in variable frequency drive. Now advantages and disadvantages. So advantage काय आहे, very less loss in the VFD. VFD मध्ये काय होतं, खूप कमी लॉस होतो, and thus it saves the energy. It is efficient and better frequency control. Fourth आहे flexible in operation, compact in size. Sixth आहे less maintenance is required
अँड 7 लॉंगर लाईफ अँड 8 इझी टू हँडल. इझी टू हँडल का, फक्त कम्युटेशन अँगल आपल्याला चेंज केला की फ्रिक्वेन्सी अप अँड डाऊन होते आणि फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली की सिंक्रोनस स्पीड चेंज होतो आणि सिंक्रोनस स्पीड चेंज झाला की मोटरचा स्पीड चेंज होतो. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह. डिसएडव्हान्टेजेस, as we are using advanced technology, hence it requires more money for purchasing, and second, we are using delicate equipment inside the VFD, hence they are very delicate. So handle करताना suppose आपल्याला केअरफुली हँडल करायला पाहिजे आणि सडन राईज अँड फॉल इन व्होल्टेज मे डॅमेज दी VFD. नाव ॲप्लिकेशन्स ऑफ VFD कुठं कुठं वापरलं जातं? इन टनेल बोरिंग, इन मायनिंग, for induction motor, speed control, in the blowers, conveyors and production lines. So these are the few applications I have listed in which VFD is used for changing their speed. Now power factor. So power factor आपण का बघत आहोत? कारण आपल्याला ऑटोमॅटिक पॉवर फॅक्टर करेक्शन हे एक इक्विपमेंट आहे की जे पॉवर फॅक्टर डिझायर लेवलला मेंटेन ठेवतं. पण ते पूर्ण डिटेलमध्ये बघायच्या आधी पॉवर फॅक्टर म्हणजे काय, कॉजेस ऑफ लो पॉवर फॅक्टर आणि इफेक्ट ऑफ लो पॉवर फॅक्टर आपण बघूया. सो हिअर द कॉजेस ऑफ लो पॉवर फॅक्टर आर नॉन लिनियर लोड्स सच ॲज UPS, कम्प्युटर्स. सो दीज आर द नॉन लिनियर लोड, त्याच्यामुळे पॉवर फॅक्टर कमी होतो. आर्क फर्नेसेस, आर्क लॅम्प्स, इंडक्टिव्ह लोड सच ॲज मोटर, ट्रान्सफॉर्मर, अँड द फिफ्थ इज फ्लोरोसंट लॅम्प. सो दीज आर द फ्यू फॅक्टर्स ऑर द लोड. Because of these loads, the power factor will decreases. So आता इफेक्ट ऑफ लो पॉवर फॅक्टर. पॉवर फॅक्टर कमी झाला तर काय काय बॅड इफेक्ट आहेत ते आपण बघणार आहोत. सो ॲज वी नो दॅट पॉवर, सिंगल फेज पॉवर घेतले तर पॉवर इज इक्वल टू VI cos phi, व्होल्टेज इंटू करंट इंटू cos phi. सो cos phi म्हणजेच काय आहे इथं? पॉवर फॅक्टर. द कोसाइन अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट इज नोन ॲज दी पॉवर फॅक्टर. सो दिस इज अ cos phi इज नथिंग बट पॉवर फॅक्टर. आता आपल्याला पॉवर फॅक्टर आणि करंटचं रिलेशन काढायचं म्हणून cos phi इज इक्वल टू P डिवायडेड बाय व्होल्टेज इंटू करंट. पॉवर इज डिवायडेड बाय व्होल्टेज इंटू करंट. आता इथं आपण काय अज्युम केले, इफ पॉवर अँड व्होल्टेज आर कॉन्स्टंट देन cos phi इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू दी करंट. इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे करंटला. आता इन्व्हर्स प्रोपोर्शनल आहे म्हणजे पॉवर फॅक्टर जर कमी झाला तर करंट काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. किंवा पॉवर फॅक्टर जर इम्प्रूव्ह झाला, वाढला, तर करंट डिक्रीज होणार आहे. आता आपण बघतोय की लो पॉवर फॅक्टर झाला तर काय होईल? सो इथं cos phi लो झाला. इफ द cos phi रिड्युसेस देन द करंट इन्क्रीजेस दॅन इट्स रेटेड, अँड इफ पॉवर फॅक्टर रिड्युसेस देन द करंट इन्क्रीजेस. अँड वी नो दॅट इफ करंट इन्क्रीजेस देन करंट रिलेटेड जे काय पॅरामीटर्स आहेत ते सगळे इन्क्रीज होतात. लाईक I2R लॉस इन्क्रीज होतो, कॉपर लॉस इन्क्रीज होतो, व्होल्टेज ड्रॉप दॅट इज IR लॉस इन्क्रीज होतो. आता जिथे जिथे फ्लो ऑफ करंट असतो तिथे तिथे प्रोडक्शन ऑफ हीट असते. सो जास्त करंट म्हणजे जास्त हीट प्रोडक्शन होणार आणि जास्त पॉवर विल बी ड्रॉन बाय दी मोटर. मोटर काय करणार आहे? रेटेड कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त पॉवर सप्लाय करून घेणार आहे. अँड बिकॉज ऑफ इन्क्रीज्ड करंट इन्सुलेशन मे डॅमेज. करंट वाढला त्यामुळे हीट वाढणार आणि हीट वाढल्यामुळे इन्सुलेशन जे आहे ते सुद्धा डॅमेज होऊ शकतं. केव्ही डिमांड इन्क्रीजेस आणि इन्क्रीज झालेले जे काही केव्ही डिमांड आहे त्यामुळं कन्झ्युमरला जास्तीत जास्त पैसे द्यावे लागतात फॉर द डिक्रीज्ड पॉवर फॅक्टर, किंवा आपण पेनल्टी म्हणू शकतो. कन्झ्युमर हॅज टू पे more money or consumer has to pay penalty for low power factor. So these are the disadvantages of having low power factor. So to avoid this, we have to use APFC for improving or for maintaining the power factor at desired level. So ते कसं आपण next slide मध्ये बघूया. So this is a basic diagram of automatic power factor controller. Construction बघूया आपण. इथं सप्लाय लाईन्स दाखवलेल्या आहेत RYB. सप्लाय लाईन्स आणि इंडक्शन मोटरच्या मध्ये इथे कॅपॅसिटर बँक दाखवलेली आहे. पण ती वर्क कशी होते इथे हे ब्लॉक्स दाखवलेले आहेत. सो इथं RYB 3 फेज सप्लाय लाईन्स गेलेले आहेत इंडक्शन मोटरला. इथे B फेजमध्ये कॅपॅसिटर जोडलेला आहे, Y फेजमध्ये एक कॅपॅसिटर जोडलेला आहे आणि R फेजमध्ये कॅपॅसिटर. आणि ह्याच्यामध्ये स्विचेस जोडलेले आहेत. स्विचेसला जो काय सिग्नल देणार आहे ते मायक्रो कंट्रोलर इथं काय असणार आहे, याचं ब्रेन असणार आहे. सो मायक्रो कंट्रोलर गिव्स द इन्स्ट्रक्शन वेदर टू स्विच
ऑन और स्विच ऑफ दी कॅपॅसिटर बँक. सो ही ब्लॉक कन्स्ट्रक्शन डायग्राम झाली. आता इथं ब्लॉक डायग्राम्स दाखवलेले आहे. हे सप्लाय म्हणजे हे RYB इथे सप्लाय ॲज अ ब्लॉक म्हणून दाखवलेला आहे. इंडक्शन मोटर दाखवलेला आहे. कॅपॅसिटर बँक आणि कॅपॅसिटर बँकला मायक्रो कंट्रोलरकडून सिग्नल गेलेला आहे. सो आता ह्याचं बेसिक वर्किंग कसं आहे तर याच्यामध्ये कॅपॅसिटर बँक स्टार किंवा डेल्टामध्ये कनेक्ट करू शकतो. तर पॉवर फॅक्टर कंट्रोलर APFC मेन जे ब्रेन आहे ते मायक्रो कंट्रोलर आहे की ज्याच्यामध्ये कॅपॅसिटर ऑन करायचे का ऑफ करायचे हे सगळं डिसाईड कोण करतं, मायक्रो कंट्रोलर. सो इन दिस सिस्टीम द डिझायर्ड व्हॅल्यू ऑफ पॉवर फॅक्टर इज सेट इन दी मायक्रो कंट्रोलर. म्हणजे पॉवर फॅक्टर किती पाहिजे, सपोज 0.9 हा पॉवर फॅक्टर डिझायर्ड आहे तर त्या पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू मायक्रो कंट्रोलरमध्ये सेव्ह केली जाते आणि मायक्रो कंट्रोलर कंटिन्युअसली चेक करतो इंडक्शन मोटरचा एक्झिस्टिंग पॉवर फॅक्टर आणि एक्झिस्टिंग पॉवर फॅक्टर आणि सेट केलेला पॉवर फॅक्टर हा कम्पेअर करतो आणि सपोज त्या दोघांमध्ये अप अँड डाऊन असतील तर अकॉर्डिंग टू मायक्रो कंट्रोलर कॅपॅसिटर बँक ऑन किंवा ऑफ करतं. फॉर एक्झाम्पल पॉवर फॅक्टर इंडक्शन मोटरचा रिड्यूस झाला हे मायक्रो कंट्रोलरनी सेन्स केलं. म्हणजे एक्झिस्टिंग आपल्याला किती एक्झिस्टिंग आहे 0.8 आणि सेट व्हॅल्यू आहे मायक्रो कंट्रोलरमध्ये 0.9 तर 0.1नी काय आहे पॉवर फॅक्टर कमी आहे. सो मायक्रो कंट्रोलर काय करेल, स्विचेस क्लोज करायला सांगतील आणि कॅपॅसिटर बँक इन्सर्ट करायला सांगतील. सो त्यामुळं काय होतं पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्ह होतो. आणि सपोज पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्ह झाला म्हणजे आता पॉवर फॅक्टर इंडक्शन मोटरचा 0.9 आहे आणि सेट व्हॅल्यू सुद्धा 0.9 आहे. त्यामुळे मायक्रो कंट्रोलर कुठलाही सिग्नल देणार नाही कॅपॅसिटर बँकला स्विच ऑन किंवा ऑफ करण्यासाठी. सो जसं पॉवर फॅक्टर लो होईल तसं मायक्रो कंट्रोलर कॅपॅसिटर बँक ऑन किंवा ऑफ किंवा कॅपॅसिटर ऑन किंवा ऑफ करेल आणि जसं पॉवर फॅक्टर डिझायर लेवलला आला की कॅपॅसिटर बँक ऑफ करायचं सुद्धा सिग्नल मायक्रो कंट्रोलर देतं. सो दिस होल सिस्टीम इज टोटली ॲटोमॅटिक. म्हणजे पॉवर फॅक्टर कमी झाला की सर्किटमध्ये कॅपॅसिटर ॲड केले जातात. पॉवर फॅक्टर डिझायर लेवल आला की सर्किटमधले कॅपॅसिटर 1 by 1 ऑफ केले जातात. सो दिस होल ऑपरेशन इज फुल्ली ॲटोमॅटिक. सो दिस इज हाऊ पॉवर फॅक्टर कॅन बी controlled. So here the microcontroller continuously checks the existing value of power factor and the set value of power factor आणि जर डिफरन्स असेल तर स्विच ऑन किंवा स्विच ऑफ करायचं सिग्नल सुद्धा कोण देतं, मायक्रो कंट्रोलर देतं. नाव द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ APFC. This is efficient method of controlling the power factor. It is economical also. The system is automatic, hence no need of human control. Automatic आहे, सगळं डेटा व्हॅल्यू मायक्रो कंट्रोलरमध्ये सेट असल्यामुळे तिथं ह्युमन इंटरफेरन्स लागत नाही. पॉवर फॅक्टर इज मेंटेन्ड ॲट डिझायर्ड लेवल आणि पेनल्टी जी अप्लाय होते कन्झ्युमरला फॉर हॅव्हिंग लो पॉवर फॅक्टर दॅट कॅन बी अवॉइडेड बाय युझिंग APFC. डिसएडव्हान्टेजेस रेझोनन्स मे ऑकर, रेझोनन्स होण्याची शक्यता आहे आणि वेव्ह डिस्टॉर्शन मे ऑकर. सो दीज आर द 2 डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ हॅव्हिंग APFC. So thank you for watching this video.